فقد أعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب انتهاء اجتماع اللجنة الاستشارية أن بلجيكا تفرض مرة أخرى إجراءات إغلاق صارمة في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات والوفيات. وقال ديكرو: بلدنا في حالة طوارئ صحية، الضغط هائل كما شاهدتم بلا شك في الأيام الأخيرة. في الوقت الحالي هناك خيار واحد فقط، وهو ندعم جميعا قطاع الرعاية لدينا بقدر ما نستطيع. علينا الحد من اتصالاتنا الجسدية قدر الإمكان. وأضاف ديكرو: سنعود في حالة إغلاق صارم له هدف واحد فقط، ضمان عدم انهيار نظام الرعاية الصحية في بلدنا. وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مساء الأحد، وستظل سارية حتى 13 من شهر ديسمبر. سيتم تقييمها في فاتح ديسمبر. ووفقا لديكرو لم يعد مسموحا باستقبال الزوار في المنزل باستثناء شخص واحد، ويسمح للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بالحصول على 2 فقط لا غير من جهات الاتصال. في الهواء الطلق لا يزال من الممكن عقد التجمعات بحد أقصى 4 أشخاص مع احترام المسافة الاجتماعية وارتداء أقنعة الوجه. إغلاق المحلات غير الضرورية، ولكن خدمات توصيل المنتجات ممكنة. سيتم تمديد عطلة الخريف أكثر من ذلك. ستظل المدارس مغلقة حتى 15 من شهر نوفمبر. سيكون العمل عن بعد إلزاميا. إذا لم يكن ذلك ممكنا فإن الأقنعة والمسافة الاجتماعية واجبة. كما سيتم إغلاق الحانات والمطاعم في الفنادق، وقد تظل الفنادق مفتوحة ولكن يجب تقديم الطعام في الغرفة. إغلاق المهن غير الطبية مثل مصففي الشعر وخبراء التجميل. في الجنازات يسمح بحد أقصى 15 شخصا. لم تعد التجمعات بعد ذلك ممكنة. إغلاق حدائق العطلات. وقال ديكرو: نعلم أن للفيروس تكلفة اقتصادية باهظة. كثير من الناس يجب أن يتوقفوا عن أنشطتهم مرة أخرى. وأكد ديكرو على أن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها لدعم كافة المواطنين، مضيفا أن هذه لحظة تضامن ورعاية للأشخاص الذين يكافحون. وختم ديكرو بالقول: سنتغلب على هذا إذا دعمنا بعضنا البعض، وإذا حافظنا على نظامنا خلال الأسابيع 4 أو 6 المقبلة. وبالنسبة للحدود فسوف تبقى مفتوحة، ولكن لا ينصح بالسفر في هذه الآونة بسبب ارتفاع العدوى في جميع أنحاء أوروبا وكذلك بلدان أخرى، ولكن الحدود تبقى مفتوحة لمن يريد أن يسافر. هذا ما أكدته اللجنة الاستشارية. وهذا ما نراه بالتفصيل في هذا الفيديو الخاص بالندوة الصحفية التي عقدت بعد انتهاء اجتماع اللجنة الاستشارية على الساعة 7. عقد هذا المؤتمر الصحفي الذي نرى فيه ألكسندر ديكرو يذكر مجموعة من الإجراءات التي صدرت عن هذه اللجنة، وكذلك إعلان الحظر العام على بلجيكا. Le pays se trouve dans une situation de urgence sanitaire. La pression sur nos hôpitaux, elle est énorme. Aujourd'hui, les soignants déploient des efforts incroyables pour aider au maximum des gens, pour sauver des vies. Chaque jour, ils mènent une bataille. Ce qui se passe aujourd'hui est très lourd pour eux, est extrêmement lourd pour eux. Dans bon nombre d'hôpitaux, le seuil de pénibilité a déjà été dépassé. D'ici à la mi-novembre, on verra que dans nos hôpitaux, il y aura 10 000 personnes atteintes du virus Covid qui seront dans nos hôpitaux. 2800 seront dans les soins intensifs à un degré différent d'intensité. Ces dernières semaines, 100 000 personnes ont appris qu'elles étaient contaminées. Et nous ne voyons toujours pas pour l'instant une évolution plus favorable. En ce moment, il n'y a qu'une seule réponse que nous tous pouvons donner. Et ce choix consiste à être unis entre nous et à se mettre derrière notre personnel soignant. Empêcher que le personnel soignant et les hôpitaux s'effondrent aujourd'hui ou dans les jours qui viennent.
Pour cela, il n'y a qu'une solution. Et cette solution, c'est de limiter au maximum les contacts physiques entre nous. Aussi brièvement que possible, mais aussi longtemps qu'il ne le faudra. Nous devons casser cette montée en flèche que nous voyons dans les chiffres aussi rapidement et aussi radicalement que possible. Après une consultation approfondie avec les scientifiques, avec le commissaire Covid-19, le comité de concertation a décidé dans un esprit d'unité et de clarté de procéder à un confinement plus strict, avec des règles qui sont valables sur l'entièreté du territoire de notre pays. La règle de 4 qui s'appliquait chez nous à la maison est supprimée. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, on pourrait inviter qu'une personne à la maison à la fois, et cette une personne est aussi le contact rapproché. Mais la règle de 4 reste valable à l'extérieur. À l'extérieur, vous pouvez rencontrer jusqu'à 4 personnes, naturellement en tenant compte des règles de précaution, porter un masque et garder la distance, mais vous promener, faire du sport à l'extérieur, en distance naturellement, est possible. Vous ne pouvez plus recevoir plus d'amis ou plus de familles chez vous. Et tout cela, c'est parce que le virus est tellement répandu que si nous voyons trop de gens dans un espace à l'intérieur, nous allons trop nous contaminer et c'est ça que l'on veut arrêter. Les risques aujourd'hui, tout simplement, sont trop grands. Tous les magasins non essentiels seront fermés. La collecte et la livraison à domicile reste naturellement possible. Nous allons aussi tout faire pour garantir que les règles soient égales et équitables pour tous. Je tiens à répéter que les magasins d'alimentation, les supermarchés restent ouverts. Il n'y a aucune raison, c'est inutile de faire des provisions. Ceux qui le font maintenant se comportent d'une manière asociale par rapport à des gens qui ne le font pas. Il n'y a aucune raison de le faire. Les magasins d'alimentation, ils vont rester ouverts. Les professions de contact non médical, comme par exemple les instituts de beauté et les coiffeurs, vont également suspendre leurs activités. Pour les écoles, les vacances de l'automne seront prolongées jusqu'au 15 novembre. Les ministres des communautés vont donner plus de détails. En ce qui concerne le travail, le télétravail est rendu obligatoire. S'il n'est pas possible, le port du masque et la ventilation sont obligatoires dans les espaces dans lesquels on travaille. Les entreprises peuvent continuer à travailler, mais doivent naturellement respecter les règles de sécurité. Dans les hôtels, les bars et les restaurants seront fermés. Les repas doivent être uniquement pris en chambre. Dans les funérailles, seront limités à un maximum de 15 personnes. Les repas ou les réceptions après les funérailles ne seront plus autorisés. Les centres de vacances doivent fermer leurs portes à partir du 3 novembre. Jusqu'à cette date-là, toutes les activités à l'intérieur, comme par exemple les piscines ou les cafétérias, seront fermées. Messieurs, les mesures que le Premier ministre a annoncées vont arrêter notre vie sociale pour les prochaines semaines. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est un lockdown, c'est un confinement, mais qui permet aux usines de tourner, qui permettra de réouvrir les écoles prudemment après le 15 novembre et qui ne laissera pas les gens plonger dans l'isolement. Et donc, je répète, on peut avoir des contacts rapprochés, mais avec une personne seulement. On peut inviter une personne chez soi, notamment cette personne avec laquelle on a le contact rapproché. Et pour ceux qui vivent seuls, pour les isoler, nous faisons une exception. Nous disons, vous pouvez évidemment inviter la personne avec laquelle vous avez des contacts intimes, mais aussi une autre personne. Mais de grâce, choisissez vos amis, vos contacts pour cette période afin de limiter la circulation du virus. Et pourquoi nous le savons? Ceux qui ont vu les images de Bruxelles, de Liège, de Gand ou d'autres hôpitaux du pays en ont eu le souffle coupé. Et la situation est critique. La solidarité entre les hôpitaux s'organise. Aujourd'hui, seulement aujourd'hui,
16 patients liégeois ont été transférés vers des hôpitaux flamands, 4 patients liégeois ont été transférés vers des hôpitaux allemands. Ce sont des chiffres limités, mais chaque chiffre, chaque patient transféré est une preuve de solidarité, et c'est une solidarité qui sauve des vies, qui sauve des vies. Et c'est ce qu'on fait, on organise la solidarité. On est en train de travailler avec le commissaire Covid sur l'optimalisation de la capacité qu'ont les hôpitaux pour gérer cette situation. Ça veut dire, entre autres, créer des structures intermédiaires pour mieux encore essayer d'utiliser ce qui est disponible. Ça veut dire remobiliser, mobiliser des gens qui peuvent venir aider, des étudiants, les professeurs de ces étudiants, des gens qui ont été pensionnés, tout un chacun qui peut aider. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chambre hier a voté un amendement à la législation existante qui permet une plus grande flexibilité en ce qui concerne la main-d'œuvre, qui permet à des gens d'offrir des soins ou d'aider, notamment en ce qui concerne le prélèvement des tests, même si par le passé leur diplôme ne leur permettait pas vraiment de faire ça. Donc il faut maintenant faire preuve de créativité, de flexibilité et de solidarité. Mais évidemment, vous comprenez, si les chiffres continuent de croître à ce rythme, c'est simple, nous n'y arriverons pas. Et donc il arrivera un moment où nos soins intensifs seront complètement saturés. Il arrivera un moment où les médecins devront faire des choix entre les patients, et c'est clair qu'ils ne veulent pas cela. Et c'est clair que nous ici, nous ne le voulons pas non plus. Et je crois que c'est clair que vous qui regardez la télé maintenant, vous ne voulez pas non plus cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Nous tenir aux règles que le Premier ministre a exposées, c'est ce que maintenant chacun de nous peut faire pour non seulement se protéger lui-même, mais aussi ceux et celles qu'il aime, et pour aider ce personnel extrêmement courageux dans nos hôpitaux. Et respecter les règles à la lettre, c'est ce que chacun de nous doit faire afin d'aider vraiment tous ces hommes et ces femmes qui sont sur le terrain. Et nous savons que c'est extrêmement difficile, nous nous en rendons compte, et donc s'il vous plaît, aidez-vous, téléphonez à vos proches, envoyez-leur des SMS, écoutez-les. Si nous voulons à nouveau revivre ces moments précieux qui rendent la vie chouette et amusante, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir peu de contact, très peu de contact maintenant. Respecter la distance pendant des semaines pour ensuite à nouveau vraiment se retrouver. Nous vivons dans cet espoir, nous croyons que c'est possible grâce à votre solidarité. Merci. Pas mal d'études maintenant montrent où sont les principaux lieux de contamination. Et certaines études indiquent que dans les familles, malheureusement, il y a un très grand taux de contamination. Raison pour laquelle nous avons limité les visites à domicile à une seule personne. Puis, je dirais, pour des pourcentages bien moindres, il y a les lieux de travail, les lieux de rencontre, raison pour lesquelles le télétravail devient obligatoire et les commerces non essentiels ferment. Dans les écoles aussi, on a constaté qu'il y avait une certaine contamination et on les laisse fermer à minima jusqu'au 15 novembre et puis avec des solutions appropriées. On a aussi cherché de prendre des mesures qui sont fortes, mais psychologiquement qui tiennent compte des difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens. C'est ainsi que les personnes qui sont seules pourront recevoir 2 personnes en visite chez elles, mais pas en même temps. Pourquoi 2? Mais parce que ce sont des personnes seules qui méritent vraisemblablement des contacts plus importants. Les services publics restent ouverts et accessibles aux citoyens. Donc, comme l'a dit le Premier ministre et le ministre de la Santé,
C'est en fait un lockdown, c'est un confinement sans isolement. Aujourd'hui, et je me permets d'insister auprès de nos concitoyens, on doit tous strictement respecter les mesures qui ont été prises. Et prenez contact avec celles et ceux que vous aimez par téléphone, par email. Ne perdez pas le contact, mais ne prenez pas de contact physique. Je pense qu'en ce faisant, nous restons solidaires. Et je dirais les derniers mots, soyons solidaires et restons unis. Merci, Elio. Pierre-Yves. Alexander, bonsoir. Moi, je me réjouis vraiment qu'on ait pris des règles homogènes dans les trois communautés aujourd'hui. C'est vraiment important par rapport à la compréhension et l'adhésion de ces mesures de notre population. Alors, probablement que certains les trouveront insuffisantes, d'autres les trouveront trop contraignantes, mais je pense que c'est un équilibre que nous essayons d'avoir, ça a été dit, par rapport à la santé et à la vie de nos concitoyens et la situation dans les hôpitaux et la situation terriblement difficile et éprouvante du personnel soignant, mais aussi un équilibre avec le lien social, ça vient d'être dit, la vie économique et l'importance de l'école et de l'éducation pour nos jeunes et nos enfants. Par rapport à l'école, donc les cours seront suspendus les 12 et 13 novembre. Ça veut dire qu'on va avoir une période plus longue pour tenter de freiner la contamination et la propagation du virus. Les cours sont suspendus. Ça veut dire que les élèves, peu importe le niveau dans l'enseignement obligatoire, n'auront pas cours, mais ça veut dire que les professeurs devront être présents ou disponibles pour assurer les garderies par rapport au personnel soignant, au personnel soignant et leurs enfants, par rapport aux personnes qui travaillent ou tout simplement des personnes qui n'ont pas d'autres choix. Mais les autres professeurs devront aussi préparer la rentrée du 16 novembre. Alors la rentrée du 16 novembre, l'enseignement maternel et primaire se fera en présence physique pour toutes les écoles. Par rapport à l'enseignement secondaire, ce sera un enseignement hybride, 50% en présentiel, 50% à distance. Jusqu'au 1er décembre au moins, il y aura une évaluation pour voir si on prolonge la mesure ou si on sait avoir davantage de présentiel. Je rappelle que le présentiel est l'idéal, que ce soit pour l'enseignement obligatoire ou l'enseignement supérieur. Mais je pense qu'on doit être, on l'a dit, solidaire aussi par rapport au personnel soignant et par rapport à la situation que l'on vit aujourd'hui. Par rapport à l'enseignement supérieur, là aussi, il y a une prolongation jusqu'au 1er décembre de l'enseignement à distance, excepté pour les stages, les travaux pratiques et les laboratoires, comme ça avait déjà été fait. Et puis les élèves de Bac 1 de première année pourront éventuellement reprendre les cours en présence physique. On a dit combien c'était important aussi la distinction entre les élèves de première année dans les universités ou dans les hautes écoles par rapport aux autres. Et donc, ce sera possible à partir du 1er décembre, mais ce sera aussi une liberté des universités et des hautes écoles d'organiser cela comme ils l'entendent. Merci. Rudy. Merci, Premier. Alors, c'est vrai que... Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a incontestablement pour nous tous ici un air de déjà-vu, mais néanmoins je voudrais livrer un message, un rien optimiste, c'est que nous avons aussi appris depuis la première vague, que ce soit le monde hospitalier, nos médecins, quant à la prise en charge des patients, mais aussi tout le tissu économique, tout le tissu social, qui s'est aussi adapté par la force des choses lors de la première vague. Et donc, rejoignant un petit peu ce qu'a dit Yann, je voudrais faire un appel à tous les citoyens de ne pas oublier tous ceux qui se sont adaptés en développant le click and go, le takeaway, en développant, je dirais, l'alternative au fait que le volet quelque part est baissé, mais ça ne veut pas dire que tout est terminé. Ils continuent à exercer leur métier, enfin, certes avec difficulté, mais toujours avec passion. Et donc,
Moi, je voudrais qu'on ne les oublie pas, qu'on ne se tourne pas dans la solution de facilité que sont les grandes multinationales. Je lisais qu'une de ces grandes multinationales occupait 1 million de personnes aujourd'hui. C'est clair qu'eux, ils ne se plaignent sans doute pas de cette situation, mais nous devons avoir une pensée pour ceux qui travaillent ici, ceux qui font vivre notre économie, parce qu'il ne faudrait pas que, lorsque le bout du tunnel sera atteint, on se retrouve devant un désert économique et social. Et donc, voilà, c'était le simple message que je voulais faire passer. N'oublions pas tous ceux qui sont frappés aujourd'hui, mais qui sont encore là pour nous livrer, pour nous donner leurs services et leurs talents et leurs dons. Voilà. Donc, achetez des livres, continuez à manger chez les restaurateurs, enfin, faites plein de choses, mais faites-le avec nos commerçants. Voilà, merci. Merci, Oliver.